future innovators and aspiring entrepreneurs, and good morning to all. If you believe that knowledge is a power and that ideas change the world, then you are exactly where you need to be. Let me first acknowledge the presence of our eminent guests, Mrs. Vijay Lakshmi ma'am, Mr. Shivananda Shetty sir, and our ex-teachers of KMES. It is indeed our pleasure to have our alumni as a guest of this program, Miss Anusha Bhatt and Mr. Anantesh Adiga sir. I request President sir, Executive Member Mohammad Nawal sir, Principal and HM, please escort the guests to the dais. Today we tear down the wall between the lab and marketplace. We celebrate the unique fusion of scientific discovery and business enterprise. I welcome you all. Prayer is not asking, it is longing of the soul and listening to God's voice in the depth of ears. Now I call upon our students to grace this occasion with a prayer. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, dear students. A warm welcome is a sign of hospitality. Words of welcome will fill an occasion with warmth. Now I request Ms. Shruti ma'am to deliver welcome address. It gives me an immense pleasure to welcome you all to our Science Exhibition and Business Fair of the academic year 25-26. Firstly, I extend a warm welcome to our President, K.S. Imtiaz Ahmad sir, whose constant support and guidance inspire us to aim higher each year. I call upon Bushra to offer floral bouquet as a token of love and respect. To our chief guest, Anantesh Adiga sir, Director of Engineering, whose presence is a great honor for us today. I call Sanvi to extend floral welcome to our chief guest. With great pleasure, we welcome our chief guest, Vijay Lakshmi Pai ma'am, who had served in our institution. At present, Madam manages Skyride Bikes, V3 Toy Mart at Anekare Karkala. I request Azmia to welcome florally to this program. Now, I would like to welcome another chief guest, Mr. Shivananda Shetty, Assistant Teacher, Herga Vittal Shetty Government High School, Kuchur, Hebri Taluk. I call upon Kritarth to extend floral welcome to our guest. A heartfelt welcome to our alumni, Anusha Bhatt, at present working in Infosys Private Limited as System Manager since 2020. Your presence today enriches this occasion and we are honored to have you, ma'am. I would like to call Aifa, welcome her florally. I also take this opportunity to warmly welcome our Principal Balakrishna Rao sir, High School Headmistress Srimati ma'am, and Primary HM Mrs. Lolita De Silva, whose leadership and motivation have been the driving forces behind every achievement of our school. I call upon Jagadish, Harsha, Kritika to welcome them florally. To all our parents whose support and encouragement help our students to grow and excel in everything they do. I
also welcome all teachers and non-teaching members to this function to work tirelessly for upliftment of our students. I also extend warm welcome to the photographer, news channel who are here to cover and capture today's event. Last but not the least, a warm welcome to all the students who have poured their hard work, imagination, creativity in today's exhibition. Thank you. I wish you all a wonderful day ahead. Students are waiting to show off their talents. It is with immense respect that I call upon our esteemed principal sir to present his keynote introductory speech. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KS ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರು ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಚ್ಚೂರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ CETಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಲ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ಫೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಸವ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, CA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುವಾಜ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾನು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಮಾಡು, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆನಂತರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಏನೆಪೋಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಾದಿರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು 30 ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಆತನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 34 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋದ ವರ್ಷ 45 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದು 90 ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ KS ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಆನಂತರ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sir, for your wonderful words. Our institution has not only taught lessons from our books, but has shaped character, encouraged creativity, and built confidence. It has given many brilliant students to society, and even today, it continues to produce stars who carry forward our legacy of excellence. From past 42 years, our institution has been recognized for shaping bright, talented, and visionary students. Here is a time to exhibit that. We are thrilled to introduce our proud students, Muaz, Joy, and Afiz, to their new invention. Kudos to our young scientists. Your innovative project is a testament to your hard work and curiosity. Your passion for science is contagious and inspires. A big round of applause for our young scientists. They got many prizes for their new inventions. Now I request all the dignitaries inaugurate the program by revealing the new invention of our proud students. Please give a big round of applause. Discovering and keep reaching for the star. We are so proud of you. Keep shining and making. Thank you all. And now we call upon one person who can motivate us better than anyone. Our special guest, Mrs. Vijayalakshmi ma'am. We ask your incredible insight in a quick and impactful address. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ KMS ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ KS ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಗಲಿ. 50ನೇ ವರ್ಷ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆನೆಕೆರೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೈ ರೈಡ್ ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂತೇಳಿದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೊಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅವರದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು. ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಇಕೊನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲಿತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳೋದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಲಾಭ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲು ನಾವೀಗ ಇಕೊನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾವು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಟೂಲ್, ಅದು ಒಂಥರ ನಾವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ಗೆಳತಿಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವಿನಯತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಣ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು,
ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಜನರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೀಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಖರೀದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಲಾಭವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಪುನಃ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. For your influential message. The fragrance of the flower spreads in the direction of wind, but goodness of a person spread in all direction. I invite honorable guest Mr. Shivananda Shetty sir to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈ KMS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ KS ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೋದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅನಂತೇಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ಜನರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, 3 ತಲೆಮಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಷಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಿಟಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ KS ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ KV ಭಂಡಾರಿ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇರ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹೋಪ್ ಮೂವಾಜ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಮೂವಾಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೈಕ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಳೆಗೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಳೆಯ ವರ್ಷನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. Thank you, sir, for your motivational words. We are happy to have with us Miss Anusha ma'am. I kindly request ma'am to share few words. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಮಾತು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ PU 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಗ್ರೇಡ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಆ ಗೌರವನ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮಾದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಾಗ್ತೀರಾ ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೇರ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಬೈಕ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೈನಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಡಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಲಿಕೆನ ಲೈಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದೇ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾ, all the very best to all. Thank you for sharing your knowledge. Now I request our guest of honor, Mr. Anantesh Adiga sir, to address the gathering. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಎಂಟರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಇವಾಗ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್, ಯು ಶುಡ್ ಶೌಟ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಶೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಶೌಟ್ ಪವರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ, ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ I mean, I know that like everyone can speak, everyone can shout now. So yeah. First of all, yeah, thank you for like, first of all, I'm very grateful for Imtiaz sir. He's running this very prestigious institution from last 20 to 30 years. It's not an easy job at all. Like, I mean, keeping the same quality, getting like so many distinctions every year. It's not like an easy thing. Like, it's not a piece of cake anyone can build. Huge applause for Imtiaz sir, first of all. And also like the his team, right? Like the Srimati madam, Saraswati madam, they are like teachers who are there from last 20 to 30 years. And I know like there are many teachers which I haven't met. I'm very glad, I'm happy to meet each and every one of them. And a round of applause for all the teachers who are running this organization with very pride. And yeah, thank you for this opportunity. So yeah, I'm going to ask some very tough questions. I know everyone can speak and everyone can shout right now. So what is the latest technology in the world right now? I can't hear anyone. AI. Then what else? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, e-bikes, right? What are the other things? I can't hear you. Where is the power? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿಕಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್, ಹಾಂ, ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗೇನ್? AI, ಮತ್ತೆ AI ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿದೆ? Okay, there's so many technologies and so many things are happening everywhere, right? So like little bit background of myself. So I'm working as director of engineering in like we power search engine for e-commerce websites. So ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶರ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ power that kind of search engine using AI. So I've been working in this industry from last 10 to 15 years right now. And yeah, and my wife is also doing a bioplastic out of like seaweed. Like there's a plant which you can grow in our ocean. We have a huge ocean everywhere, and like there's a plant, she is preparing bioplastic out of it. So yeah, okay. So yeah, what current technologies are like AI and everything else, right? Like so, ನೀವು ಇವಾಗ like around 14 to 16 ಇದ್ದೀರಿ. Like by 20, I think let's assume like 2045. It's 2025 right now. 2045. What will be the latest technology in 2045?
I can't hear anyone right now. Anyone? Like rocket will become more achievable, correct? Like another 20 years. Will AI will be there in 2045? Coding will be there. So we don't, so like now what you should learn in the school. So you're coming to school every day, and what should you learn, and how you can prepare yourself for 2045? What you should learn in the school? Anyone? Should you learn more coding, or what you should learn? Okay, I'll be honest, like it was a trick question, so I made you, it was a trick question. So the real answer is even I don't know. So how the world is going to be in 2045, no one knows about it. So what, there are so many schools and colleges, there is KMS, now there are schools in Bangalore, like National Public School, or 10 lakh rupees per year kadistare. Then there is Valley School, God knows what is the annual fees for those schools. What they should teach the kids they can prepare for 2045. Any guesses? What they should teach? We ourselves don't know what technology is going to come. What they should teach? Everyone will be teaching in the school. So the real answer is you have to learn how to learn faster and use it in the practical applications. That is the real skill. So you should, if you ask me, it's not about AI, coding, mathematics, science, physics, history. It's about you have to learn anything faster and use it in your practical world. That is the real thing which you have to learn in your school. So you guys are maybe 10 to 16 years right now. I think that's the major skill which you have to learn. I'll give you some example. I used to be, this is my school, right? This is to be our badminton court and all those things. Right here, there was a badminton court. So in badminton, shuttle hodre, if the other opponent kaige kotre every time, so he is going to pick up and hit it. So if you're doing it again and again, right, so then again he's going to beat you, right? So the real trick is you have to put the shuttle somewhere where he can't pick up, maybe the other side of it. So now that's the trick which you have to learn. So now as a player, again the trick is you have to open it from the other side of the hand, right? That's a learning. You are learning out of what you're doing, right? You can't keep doing the same thing again and again. So from basic concepts, you have to start learning new things. Other example, let's assume cardboard ideyala, cardboard and tegbittu neerig hakidre enagate, it does float. Kal hakidre mulgate, correct? So yeah, wooden plank hakidre, it will float. It is a boat, right? It will become a boat. Now, what you can do with these things? Maybe the solar panel, right? So you can make it put it in the cardboard and put it in the entire ocean. We have a huge ocean, and you have an unlimited electricity, and the entire world doesn't have to suffer. So that's a practical application. So how you can build stuff, right? Everything is not achievable, but everything is achievable if you have the big dream. So you need to build that big dream, right? So now I spoke about how to learn. Very important thing is to learn faster and apply it in the real world, right? How do you learn faster? Anyone? Can you give some 4-5 answers? Where is the knowledge is power? I'm not able to hear the power now. What you should do to learn faster? Anyone? Okay, there's limited time. If I get an entire day, I can speak the entire day. That's a different thing. I'll have a different session for that. So the real important trick to learn faster, first, you need to stay healthy. The zero thing is you have to stay healthy. You have to eat good food. You have to be, you should do physical exercises. You should play. You should mindfully play. Play and play madodalla. You should know how much you should play, and you should play, right? That's one. Then number two, you should be curious. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ it's Karkala is such a beautiful city. If you just walk in the streets, you'll see so many birds. Which bird is that? What sound that bird makes? That's curiosity, right?
what is the name of that bird? If you don't know the name of the bird, like then like go and ask teacher, ask parents, ask anyone, what is that bird which I saw, right? Same thing goes to what plants it is. So curiosity is like, it doesn't have to be, you have to be curious in the school. You have to be curious everywhere. In the school is like, obviously you have to be more curious, right? That is second thing. The third thing is like, you have to minimize your distractions, right? So, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, if you just open the mobile, the other friend doesn't talk to you, correct? He will talk something else, or he'll just change the topic. Or like, let's say you're playing badminton or cricket. If you start talking, then your game will get spoiled, correct? So now, if you're studying, same thing, like if you're studying, like you should study at that point of time. You should distract everything and focus on the studying. That is the third thing. You guys have to, because of the corona and all the other effects, I know there are a lot of distractions in the real world. Like you have to avoid all the distractions and get your distractions away, right? That is the third thing. Fourth thing is you should have that perseverance. Chala heltaralla, chala. You should know, like, I will do this, right? Like these guys have done a very beautiful bike. I'm very proud of, like, I mean, as a school students, I can't imagine like they build like such a beautiful bike. It's a challenge. They have dreamt something and they have not left it until they made it, right? That's the real perseverance, or like chala irlebeku. So I hope like everyone, like maybe like another 10 years down the line, all you guys become very successful. Thank you so much. I don't want to take too much of time. I know you guys are waiting to go come as a guest and like take it to you, right? Thank you so much for everyone. Thank you for the prestigious organization to giving me opportunity. Thank you. Thank you, sir. The imprint made by you will be cherished in our mind forever. We are happy to have with us today our executive member and our President Sir Elder Son, Mr. Muhammad Nawal, sir. I welcome you, sir, and I request Vaishnavi florid welcome, sir. Thank you. A pessimist complains about a van. An optimist tries to change it, and the leader just adjusts the sail. The sail for this particular notion were adjusted by a person who not only a great motivation to all of us, but a visionary and a person who gave us belief to bring together this event. It is our President. I request our President, Mr. Imtiaz Ahmad, sir, to deliver a presidential address. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನಂತೇಶ್ ಅಡಿಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಸರ್, ಒಂದು ಮಿಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೈ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನುಷಾ ತಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ HM ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಲ್ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಟು ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅದಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ದು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವುದು ಉಂಟಂತೇಳಿ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮುತುವರ್ಜಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಇದು ಕೆಲಸ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಟು ಟೀಮ್ ಮುವಾಜ್, ಜಾಯ್, ಹಫೀಜ್, ಶ್ರೀವಾಸ್ತ, ದೀಪಕ್, ಅಫ್ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೆಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮುವಾಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಯಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ವಿಶಿಂಗ್, ಹೀ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಆಸಿಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2002-03 ಆಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಅವ PUC ಇದ್ದವ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಂದ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ MSc ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಾಮತ್, ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ MScಯಲ್ಲಿ ಬಾನರ್ಜ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರ ನಂತರ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆದರು. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸೊಬ್ಬರು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಹುಡುಗ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ ನಂತರ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ದಿಸ್ ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಪ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಉಂಟು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. Thank you, sir, for your motivational words. Soul. I invite Mrs. Padmapriya ma'am to propose vote of thanks. Deliver the vote of thanks on this wonderful occasion of our Science and Business Fair. Today has been a day filled with learning, creativity and innovation. I am truly delighted to express our gratitude to all who made this event a grand success.
First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our President, Mr. K.S. Imtiaz Ahmed sir, and Executive Member, Mr. Mohammad Nawal sir, for their guidance, leadership, and constant support throughout planning of this fair. Thank you, sir. Now I extend our gratitude to our esteemed chief guest, Mrs. Vijayalakshmi ma'am, for gracing this occasion with her presence. Ma'am, your inspiring words and your encouragement have truly elevated today's event. Thank you, ma'am. I request President sir to present a memento as a token of love and respect. Thank you, sir. Our next esteemed chief guest, Mr. Shivananda Shetty sir, a respected figure known for his dedication and his presence, has truly enriched this event. Now I request Nawal sir to kindly present a memento. Esteemed alumni, Miss Anusha Bhatt has always been a source of motivation for our younger learners, and we are grateful for her gracious presence today. I request President sir present a memento as a token of love and gratitude. Nantesha Adiga sir, our guest of honor, for taking time to join us and encourage our young innovators. I request Nawal sir present a memento as a token of love and respect. Thank you, sir. Now I would like to extend our gratitude to respected Principal K. Balakrishna Rao sir and our beloved Headmistress Srimati Madam, Lalita Madam. Your guidance and motivation, commitment towards excellence have always inspired us to dream more, learn more, and achieve more. Thank you. A special thanks to our dedicated teaching and non-teaching staff who worked to make this event a grand success. Also, I thank to our wonderful students who are the true stars today. And our heartfelt gratitude goes to all media representatives present here for their supports and highlighting the efforts of our participants. Thank you, media persons. Also, I thank to dear parents for coming here. Thank you, one and all. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ. ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪವೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮವೂ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಳು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೇಲೀಗ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಎಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರೇನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ASW ಅಂತ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಫುಲ್ AI ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಉಂಟು, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋದಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮನವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್. ಅದೆಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ,
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಅಥವಾ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಈಗ ಬೇರೆ ಇದು ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ರೆಡಿ ಉಂಟಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು 3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ: ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 ವೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಾರಿನವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಬಟನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒತ್ತಿದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಟೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೀಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸವರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ಕದ್ದಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೀಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡಿನೋ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದೇ ಕಾರ, ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಗಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಮಂಜು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ IR ಸೆನ್ಸರ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ
ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾರ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾರ್ ಬರ್ತುಂಟು. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತುಂಟಂತ. ಮತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಧಾನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತುಂಟು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗವೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು 3 hours 4 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 hours 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೀವ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ವೆದರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವೆದರ್ ಯಾಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿರೋ ಡೌಟೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಡ್ಡ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ನೇಮ್, ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮದು ಲಿಫ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈಗ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಗಿಡಗಳ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದು ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಪಂಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಂತ 2075 ಒಂದು AI ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೆದರ್ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಳ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗುಂಟಾ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಯ್ತಾ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ರೈ ಇರೋದ ಪಂಪ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆದಾಗ ಪಂಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಪು, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಪಂಪ್ ಚಾಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಮ್ ಆದರೂ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಆದರೂ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತುಂಟು, ಆವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಈಗ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು, ಇದು ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅದೇ ಬಂದು ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ. ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಅದನ್ನ ಈಗ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಂದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಂತ, ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹೀಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಟು ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಮನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ, ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಜರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾತ್, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕು, ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈ ಕಾರಿದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಕ್ ಕಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಪವರ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಪವರ್ ಬಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಇಡುವುದು, ಅವಾಗ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಪವರ್ ಬಂಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಇದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಕಾರು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್, ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತುಂಟಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಬಂಕಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗೆ, ಮತ್ತು ಎಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗೆ, ಮತ್ತು ಫಿಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೀಗ ಸೋಲಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ,
ಈಗ ಸೋಲಾರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೀಗ ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಎಂತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಟೋಗೆ ಎರಡು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಚಾವಟ್ ಬಂಕರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಫಿಸಿಯೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. LAFI ಇದೀಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಫೈ ಉಂಟಲ್ಲ, ವೈಫೈಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ವೈಫೈ ಯಾರಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, LAFIನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ICU ಇರೋರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ICU ಇರೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೀಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. LAFI ರೆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೈಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಕಿ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಗನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಂತ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಎಂತ ಹಸಿರು ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತೋಟದವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಡೇಂಜರ್, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಮಂಗ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಮಂಕಿ ಗನ್ ಅಂತ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯಿಂದ ಹಿಂದಿನವರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬಾಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಹೂವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಹೂವು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆರಡು ಶಲಕಾಗ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೆರಡು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತುಂಟಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದರಿಂದ. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಶಲಕಾಗ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದು. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಿರೋದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೀಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಕೀಟಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಹನಿಬಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಹನಿಬಿಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಹನಿಬೀಗಿಂತ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹನಿಬೀ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಲಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾಲು ಉಂಟಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಹನಿಬೀ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಳಕಾಗ್ರೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ವೇ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲಿಂದ ರಸ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲಿನಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಾವೀಗ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೀಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗವೇ ರೇಟ್ ಉಂಟು 850 ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ ಉಂಟು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ವಾಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು 1/4 kg 60 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು 60 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಿಗಾದರೂ ಈ 850 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಭೂಕಂಪ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಜರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನಾವು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಅಡಿಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಗಾಳಿಗೆ ಹಂದಾಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಜರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂತಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಟರ್ ಅಂತ ಎಂತಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Hello everyone, myself Akshata Nayak from 2nd Science and myself Frida from 2nd Science. So first ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ C12H22O11. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಕರಿಗೆ ನಾವೀಗ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವೀಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು.
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಗೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಇವಾಪರೇಟ್. ಇದು ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಇದು ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಫೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So here first we are adding hydrogen peroxide to the beaker. So now we are adding potassium permanganate. So we are adding potassium permanganate to this solution. So you can see this is a exothermic reaction. You can touch this and it's very hot. So my partner will do it again. You may have heard it is an exothermic reaction. So this is how it looks like. So this is hydrogen peroxide. This is hydrogen peroxide. So it releases oxygen, but normally it's not enough. Okay. Next we are adding dishwasher. So this traps the oxygen that is released, forming the thousands of tiny bubbles. Next we are going to shake it. Elephant toothpaste is a fun science experiment which makes a large foamy explosion. Next we are adding potassium permanganate. Potassium permanganate is a speed booster in this reaction. So my friend Aisha is making the solution of potassium permanganate, and now we are adding this, and you can see the foamy explosion in 3, 2, 1. Yes, so this reaction helps us that how one catalyst reacts and how gas converts into foams. ಈಗ ಫೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥಯೋಸಯಾನೇಟ್ KSCN. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ FeCl3. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೈಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥಿಯೋಸಯಾನೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು. ಇದು ನಾವೀಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥಿಯೋಸೈಯನೇಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ Cl ಅದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥಿಯೋಸೈಯನೇಟ್ SCN ಮತ್ತೆ ಫೆರಿಕ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೆರಿಕ್ ಥಿಯೋಸೈಯನೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಟಮ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ವಿದಿನ್ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ and 2 days ಅಲ್ಲಿ completely growth ಆಗುತ್ತೆ. Nishma from second science. Myself Ashwini from second science. So we are going to conduct a light chemical traffic light experiment. Wait, we will explain. So this experiment is done by taking NaOH, water, glucose and a special dye known as indigo carmine. This dye is very sensitive to the oxygen. This changes the color depending upon the amount of oxygen given to it. So when we add indigo carmine with the NaOH, this solution changes its color from green, then red and then to orange. This process is due to the oxidation. As the oxygen gets added into the beaker when we shake it, and when we left the solution stable, the oxygen in the beaker gets removed out and again color reverses. ಇದೀಗ ಈ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗ್ತುಂಟಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 hours 4 hours ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಮೂವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಮೂವಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಂತಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಡೈನಮೋ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೀಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 4 ಟೈಪಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಚೆ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಡೈನಮೋ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚಿಕ್ಕ ಡೈನಮೋ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೆಡಲಿಂದ ಸಹ ಉಂಟು, ಅದು ಎಂತ ಹೆದರಿಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 30 ಅಬೌವ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 35 ಅಬೌವ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 3 to 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೋಟರನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ.